بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں نے اپنی زندگی میں اس سے زیادہ خوبصورت انسان نہیں دیکھا تھا، اور اس بات کو بتاتے ہوئے مجھے بالکل بھی شرم محسوس نہیں ہو رہی کہ اس کو دیکھتے ہی میں دیوانی سی ہو جاتی تھی۔ وہ میرے ہی گھر میں رہتا تھا، میری آنکھوں کے سامنے پھرتا تھا، لیکن وہ میرا شوہر نہیں تھا۔ میں اپنے آپ کو سنبھال ہی نہیں پاتی تھی، نہ جانے یہ سب کچھ کیا تھا۔ لیکن پھر آہستہ آہستہ اس صورتحال پر قابو پا لیا۔ پر ایک دن کچھ ایسا ہوا کہ گھر میں صرف ہم لوگ تھے، اور مجھ کو میری ساس نے کہا تھا کہ غلطی سے بھی اس کے کمرے میں یا اس کے قریب نہیں جانا۔ لیکن وہ بہت زیادہ تکلیف میں تھا، اور میں انسانیت کے ناطے اس کے کمرے میں چلی گئی۔ لیکن اس کے بعد جو ہوا وہ میری زندگی کا سب سے برا لمحہ تھا، کیونکہ جیسے ہی میں کمرے میں گئی، میرا نام ماریا ہے، میری عمر 19 سال ہوئی تو میرے ماں باپ نے میری شادی کی فکر کرنا شروع کر دی۔ میں اپنے آپ کو اچھا خاصا خوبصورت سمجھتی تھی، لیکن میں اتنی بھی زیادہ خوبصورت نہیں تھی۔ بہرحال ہر انسان کا اپنا چہرہ ہی اسے اچھا لگتا ہے، اور مجھے بھی اپنا چہرہ پسند تھا۔ میرے لیے رشتہ آیا۔ جب میں نے لڑکے کی تصویر دیکھی تو وہ نارمل سا انسان تھا، اس میں کچھ خاص نہیں لگا۔ میں نے اپنی ماں کو کہا کہ مجھے تصویر دیکھ کر کچھ محسوس نہیں ہوا، تو میری ماں نے ہنسنا شروع کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ پاگل، تصویر دیکھ کر کیا ہوتا ہے؟ جب تم اس کے ساتھ رہو گی تو وہ تمہیں اچھا لگنے لگے گا۔ میں نے کہا کہ اگر مجھے اچھا نہ لگا تو پھر کیا ہوگا؟ میری ماں نے کہا کہ پھر تم اپنے دل کو سمجھا دینا، کیونکہ اسی طرح ہوتا ہے، اگر تمہیں کوئی پسند ہے تو بتاؤ۔ میں نے کہا کہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ میری ماں نے کہا کہ پھر اس انسان سے چپ کر کے شادی کر لو، اللہ پر بھروسہ کر کے اسے اپنا شوہر قبول کر لو، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے تمہارے باپ کو بھی ایسے ہی پسند کیا تھا، لیکن تمہارا باپ بہت اچھا انسان نکلا اور سب کچھ ٹھیک ہو گیا۔ جب میں نے اسے دیکھا تھا تو میرا رد عمل بھی اسی طرح کا تھا، لیکن میں اپنی ماں کی بات سے مطمئن نہیں تھی، کیونکہ جو ایک انسان کے لیے صحیح ہے وہ ضروری تو نہیں کہ دوسرے انسان کے لیے بھی صحیح ہو۔ بہرحال میں نے شادی کے لیے ہاں کہہ دیا۔ میرے شوہر کا نام سلیم تھا، اس کے گھر میں اس کی ایک ماں اور ایک چھوٹا بھائی تھا جس کا نام کلیم تھا۔ وہ شادی میں نہیں آیا، اس بات پر سب لوگ حیران تھے۔ مجھے تو اتنا کوئی مسئلہ نہیں تھا، اور اس کے بغیر ظاہر ہے یہ شادی ہو جانی تھی، لیکن میرے ماں باپ باتیں کر رہے تھے کہ اپنے چھوٹے بھائی کو شادی میں کیوں لے کر نہیں آئے۔ انہوں نے کہا کہ اس کی طبیعت خراب تھی، اسی لیے ہم اس کو لے کر نہیں آئے۔ میرے ماں باپ کا کہنا تھا کہ اگر اتنی زیادہ طبیعت خراب تھی تو آپ شادی آگے کر لیتے۔ تو میرے شوہر نے بتایا کہ اس کی طبیعت اکثر ہی خراب رہتی ہے۔ خیر، میری شادی سلیم سے ہو رہی تھی، اس کے بھائی سے تو نہیں۔ میری شادی ہو گئی اور میں اپنے گھر میں آ گئی۔ میں اس رشتے سے بالکل بھی خوش نہیں تھی، بس اس سب کو قسمت سمجھ کر قبول کر رہی تھی۔ میرے شوہر کا میرے ساتھ رویہ اچھا تھا، کوئی بہت زیادہ اچھا بھی نہیں تھا، وہی روایتی سا انداز تھا۔ اس نے مجھے لیکچر دیے اور کہا کہ میری ماں اور میرے بھائی کا خیال رکھنا، میری فیملی وہی لوگ ہیں، اور اب سے تم بھی اس فیملی کا حصہ ہو۔ میں انہی کے لیے سب کچھ کرتا ہوں، تمہیں کسی بات کے لیے پریشان نہیں ہونا پڑے گا، کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی، بس ان کا خیال رکھنا، ان لوگوں کا خیال تم کرنا اور تمہارا خیال میں کروں گا۔ دن اسی طرح گزرتے جا رہے تھے۔ میری زندگی ویسی ہی تھی جیسے کہ روایتی زندگی ہوتی ہے۔ میری زندگی میں کچھ بھی ایسا نہیں تھا جیسا میں ہمیشہ سوچتی تھی، جیسا فلموں ڈراموں میں دیکھتی تھی۔ لیکن جب صبح اپنے دیور کو دیکھا، جو کہ میرے شوہر کا چھوٹا بھائی تھا، تو حیران رہ گئی، اور دل میں ایک ہی خیال آیا کہ میرے لیے اس کا رشتہ کیوں نہیں آ سکتا تھا؟ وہ انسان اتنا زیادہ خوبصورت تھا۔ میری ماں کہتی تھی کہ مرد بڑی مشکل سے خوبصورت ہوتے ہیں، خوبصورت تو صرف عورتیں ہوتی ہیں، اور مرد کی خوبصورتی نہیں، اس کی نوکری اور اس کی کمائی دیکھی جاتی ہے۔ میری ماں نے تو مجھے ساری زندگی یہی بتایا تھا کہ خوبصورت مرد ہوتے ہی نہیں، اور جو خوبصورت ہوتے ہیں وہ صرف فلموں میں ہی نظر آتے ہیں۔ لیکن آج یہ ہیرو جیسا انسان میرے سامنے کھڑا تھا، جو بہت ہی زیادہ خوبصورت تھا، یہاں تک کہ اس کی آنکھیں بھی نیلے رنگ کی تھی۔ میں تو حیران ہی رہ گئی، میں اس قدر حیران تھی کہ اس نے مجھے کہہ دیا کہ بھابھی کیا ہوا؟ میں فوراً سے ہوش میں آئی اور میں نے کہا کہ آپ کی طبیعت اب کیسی ہے؟ اس نے کہا کہ میری طبیعت تو ٹھیک تھی، آپ کو کس نے کہا کہ میں بیمار ہوں؟ میں نے اس کی طرف حیران ہو کر دیکھا، اور اتنے میں میری ساس وہاں آ گئی۔ میں نے اپنی ساس کی طرف دیکھا، وہ ہماری باتیں سن چکی تھیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ اسی طرح کہتا ہے کہ میں بیمار نہیں ہوں، اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی، ورنہ اپنے سگے بھائی کی شادی میں کیوں نہیں آتا؟ بیٹا جاؤ، تم اپنے کمرے میں جاؤ اور تیار ہو جاؤ، آج تمہیں دیکھنے کے لیے کچھ مہمان آنے والے ہیں۔ میری ساس نے مجھے وہاں سے بھیج دیا۔ ایسا لگا کہ وہ جھوٹ بول رہی تھی اور بات سنبھال رہی تھی، لیکن مجھے اس سے کیا،
मेरे दिमाग में मेरे देवर का ही चेहरा घूम रहा था। मैं ये सोच रही थी कि ये दोनों भाई एक दूसरे से बिल्कुल भी नहीं मिलते हैं। मेरा शौहर तो वाजिबी शक्ल का इंसान था और यहाँ पर मेरे देवर पर तो हुस्न की बरसात हुई थी। खैर, जो मेरी किस्मत, अब मुझे मेरे शौहर के साथ ही गुजारा करना था। लेकिन फिर भी दिल में बात आ जाना नॉर्मल था, क्योंकि मेरे शौहर के साथ कोई मोहब्बत की शादी तो थी नहीं। मैं इस घर में रहने लगी और उस घर को, अपने रिश्ते को कबूल करने की कोशिश करने लगी। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकती थी, कोशिश ही कर सकती थी। दिन इसी तरह गुजरने लगे जब एक दिन मैंने देखा कि मेरी सास मेरे देवर के लिए एक ख़ास किस्म का शरबत बना रही है, जिसके अंदर उन्होंने खजूर और फालसे भी डाले थे। मैं हैरान हुई। मैंने कहा कि ये शरबत तो मैंने पहली दफ़ा देखा है, क्या ये पीने में मज़ेदार होता है? मेरी सास ने मेरी तरफ देखा और कहा कि नहीं, बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। वो दरअसल कलीम को अपनी सेहत का बहुत ख्याल रहता है ना, इसीलिए उसके लिए बना रही हूँ। अब उसकी शादी करनी है, उसके लिए कोई अच्छी सी लड़की तलाश करनी है। वैसे तुम्हारी छोटी बहन भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई है। मैं दिल में सोचने लगी कि ये तो मैं बिल्कुल नहीं होने दूंगी, क्योंकि मेरी बहन के साथ मेरी बिल्कुल भी नहीं बनती थी। हम दोनों बहुत झगड़ा करती थी। मैं नहीं चाहती थी कि उसकी शादी इस घर में मेरे देवर के साथ हो जाए। वो बेशक मेरी बहन थी, अल्लाह उसके नसीब अच्छे करता, वो किसी अच्छे इंसान के साथ रिश्ते में बंध जाती और उसकी ज़िंदगी अच्छी गुजरती। लेकिन इतनी अच्छी भी नहीं कि मैं उस पर सारी ज़िंदगी रश्क करती रहती और मुझे अपनी ज़िंदगी बुरी लगने लगती। और मैं अपनी बहन के साथ एक ही घर में बिल्कुल भी नहीं रहना चाहती थी। मेरा तो उसके साथ अपने घर में गुजारा नहीं होता था, तो फिर ससुराल में कैसे हो सकता था? मेरी सास ने शरबत बनाते बनाते ही उसमें कोई चीज़ मिलाना शुरू कर दी और वो इस तरह से खड़ी होने लगी कि जैसे मैं देख ना पाऊँ कि वो शरबत में क्या मिला रही है। मैं कोई छोटी बच्ची तो नहीं थी और इस तरह की बातें तो कोई भी नोट कर ले, और मैं तो वैसे भी सबको नोट कर रही थी कि सबका रवैया किस तरह का है और मुझे कैसे सबके साथ गुजारा करना है। मैं उनको शर्मिंदा नहीं करना चाहती थी। पता नहीं वो अपने बेटे के शरबत में क्या मिला रही थी। मैं एक तरफ चली गई क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि वो मेरे सामने अजीब महसूस करें। अभी मुझे इस घर में आए हुए दिन ही कितने हुए थे, लेकिन ये सब कुछ मुझे काफ़ी अजीब लग रहा था। मेरी सास ने उसमें क्या डाला था? उन्होंने कहा कि बेटा, अल्लाह ने मुझे बेटी नहीं दी है, मैं तुम्हें अपनी बेटी समझती हूँ। ये घर तुम्हारा है, इस घर में होने वाली किसी भी बात को इस घर से बाहर नहीं निकालना। अब तुम इस घर का हिस्सा हो। इस घर की बुराइयाँ अच्छाइयाँ सब छुपाना तुम्हारा काम है। तुम हमारे राज भी रखो। मैंने कहा कि जी बिल्कुल, मैं ये बात समझ रही हूँ। मैंने दिल में सोचा कि आपके बेटे ने भी मुझे यही लेक्चर दिया हुआ है। उन्होंने कहा कि मैं तुमसे वादा करती हूँ कि तुम्हें इस घर में कोई भी तकलीफ़ नहीं होगी। बस तुम इस घर को अपना घर समझना और इस घर के राज किसी को ना बताना। जब उन्होंने दूसरी दफ़ा कहा कि इस घर के राज किसी को ना बताना, तो मैं काफ़ी हैरान थी। आखिर इस घर में कितने राज थे? इस घर में 3 लोग रहते थे, उनके क्या राज हो सकते थे? किसी भी घर में क्या राज हो सकते हैं? ये तो इस तरह कह रही थी जैसे ये घर नहीं कोई पुरानी हवेली है जिसमें बहुत सारे राज हैं। पर मैंने उनको तसल्ली दी कि ऐसा ही होगा जैसा कि वो चाहती हैं और मैं कभी कोई बात बाहर नहीं करूँगी। मेरी बहन के साथ मेरा ताल्लुक़ अच्छा नहीं था और मेरी माँ के साथ भी, क्योंकि मेरी माँ मेरी छोटी बहन से ज़्यादा प्यार करती थी। मैं अपने बाबा की लाडली थी। मैं उन औरतों में से नहीं जो शादी के बाद बार बार फ़ोन करके अपनी माँ को सब कुछ बताती हैं और बाबा को कुछ बता ही नहीं सकती थी, क्योंकि उनके साथ एक पर्दा होता है जिसमें इंसान रहकर ही बात करता है। इसीलिए मेरा पहले से कोई प्लान नहीं था कि मैं इस घर की कोई बात इधर से उधर करूं। वैसे भी घर में था ही क्या। लेकिन फिर शाम को मैंने एक अजीब मंजर देखा तो मैं समझ गई कि मेरी सास ये सब कुछ क्यों कह रही थी। क्योंकि मैंने देखा कि मेरी सास मेरे छोटे देवर को बांध रही थी और वो भी चुपचाप बैठा था। मैं हैरान रह गई। आखिर ये कोई मजाक तो नहीं हो सकता था? क्या ये लोग कोई गेम खेल रहे थे? ऐसा कैसे हो सकता था? मैंने अपनी सास से पूछा कि आप ये क्या कर रही हैं? तो उन्होंने कहा कि बेटा, जो भी कर रही हूँ मजबूरी में कर रही हूँ, मुझसे ज़्यादा सवाल नहीं करना, मैं तुम्हें पूरी बात नहीं समझा पाऊंगी। मैंने कलीम की तरफ देखा तो वो भी खामोश बैठा था, जैसे उसके साथ ये पहले से ही होता रहता है। मैंने उसकी तरफ इशारा करके आंखों में पूछा कि क्या मामला है, तो उसने भी कोई जवाब नहीं दिया और रद्द-ए-अमल भी नहीं दिया। आखिर को वो इस घर का हिस्सा था, मेरा देवर था। मैं उससे इतना तो पूछ सकती थी, बात तो कर सकती थी। मुझे किसी ने बात करने से मना नहीं किया था और वो भी मुझे बता सकता था। कभी कभी देवर भाभी आपस में बहुत अच्छे दोस्त भी बन जाते हैं।
ان کا ایک الگ ہی رشتہ ہوتا ہے جس میں وہ ایک دوسرے سے دل کی بات بھی کر لیتے ہیں۔ میری ماں کا بھی اپنے دیور کے ساتھ اسی طرح کا رشتہ تھا۔ ویسے وہ ان کے کزن بھی لگتے تھے، لیکن پھر بھی وہ دونوں آپس میں کافی ہنسی مذاق کرتے تھے، اور میری ماں اکثر ان کے ساتھ بازار بھی چلی جاتی تھی۔ بلکہ ایک وقت ایسا تھا کہ میرے بابا باہر کے ملک میں رہتے تھے تو میرے چاچو ہی ہم لوگوں کے لیے سب کچھ لے کر آتے تھے، ہمیں بازار بھی لے کر جاتے تھے۔ اور جب میں پیدا ہوئی تھی تو میرے بابا یہاں پر نہیں تھے، اور سب سے پہلے میرے چاچو نے گود میں مجھے اٹھایا تھا۔ میں نے تو اپنے گھر میں اپنی ماں کے ساتھ ان کے دیور کا ایک بہت اچھا رشتہ دیکھا تھا، لیکن یہاں پر جب میں نے کلیم سے کچھ پوچھنا چاہا تو اس نے منہ پیچھے کر لیا۔ میں اپنے کمرے میں آ گئی اور رات کو یہ والی بات اپنے شوہر سے پوچھی تو میرے شوہر نے کہا کہ وہ بیچارہ بیمار ہے، اسی لیے اس کے ساتھ یہ سب کچھ کرنا پڑتا ہے۔ یہ سن کر میں حیران رہ گئی۔ میں نے کہا کہ کیا وہ پاگل ہے؟ تو میرے شوہر نے مجھے عجیب نظروں سے دیکھا کہ جیسے میں نے ان کے بھائی کو گالی دے دی ہے۔ اس نے کہا کہ نہیں، وہ پاگل نہیں ہے، دوبارہ اس طرح کی بات نہ کرنا، اس کے لیے دعا کیا کرو۔ میں نے پھر سے اس موضوع کو چھیڑنے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ انہوں نے کہا کہ مجھے اس موضوع پر کوئی بات نہیں کرنی ہے، بس تم میرے بھائی کے معاملے سے دور رہو۔ میں نے کہا کہ یہ ماں بیٹا دونوں ہی عجیب ہیں، اس بیچارے کو پتہ نہیں کیوں باندھ کے رکھا ہے، پتہ نہیں اسے کیا بیماری ہے، کیونکہ دیکھنے میں تو وہ بالکل ٹھیک لگ رہا تھا۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ کسی جہالت میں آ کر اس کو پاگل ثابت کرنے پر تلے بیٹھے ہیں؟ جبکہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا، کیونکہ صبح جب میری اس سے بات ہوئی تو وہ بالکل ٹھیک تھا۔ دن اسی طرح اس گھر میں گزرنے لگے، اور میں نے یہ محسوس کیا کہ جب بھی میری ساس میرے دیور کو وہ شربت پلاتی تھی تو وہ اسے رسی کے ساتھ باندھ دیتی تھی۔ نہ تو وہ روز اسے وہ شربت پلایا کرتی تھی اور نہ ہی روز اسے رسی سے باندھ کر رکھتی تھی۔ اگر وہ پاگل تھا تو پھر اسے ایک دن بھی آزاد نہیں چھوڑنا چاہیے تھا، کیونکہ پاگل کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا، وہ تو اچانک سے ہی آپ پر حملہ کر دیتا ہے۔ ایسا پاگل جس کو باندھ کے رکھنے کی نوبت آ جائے وہ تو زیادہ ہی خطرناک ہوتا ہے۔ لیکن میری ساس اسے صرف اسی دن باندھ کر رکھتی تھیں جس دن وہ اسے شربت پلاتی تھیں، اور اس شربت کے اندر نہ جانے کیا ملایا کرتی تھیں۔ انہوں نے باقاعدہ اپنے پاس ایک ڈبہ رکھا ہوا تھا، اس ڈبے کے اندر کوئی پاؤڈر جیسی چیز تھی جس کے 2 چمچ شربت میں ملایا کرتی تھیں۔ اس گھر میں رہتے ہوئے مجھے دوسرا مہینہ تھا، اب یہ ساری باتیں میں نے سمجھ لی تھی۔ میری ساس نے مجھے پوری بات نہیں بتائی تھی اور میرے شوہر نے بھی نہیں۔ میں کھانا وغیرہ بھی بنایا کرتی تھی اور سب کچھ ٹھیک تھا۔ ایک دن میں نے دیکھا کہ میرا شوہر اپنے کام پہ گیا ہوا تھا اور میری ساس بھی محلے میں کسی کے گھر گئی تھی کیونکہ وہاں قرآن خوانی تھی۔ میرا دیور باہر ہال میں بیٹھا تھا، میں کچن سے دیکھ رہی تھی، وہ کوئی کتاب پکڑ کے بیٹھا تھا۔ اس نے مجھے کہا کہ بھابھی ایک گلاس پانی پلا دیں۔ میں پانی کا گلاس لے کر اس کے پاس گئی تو میں نے کتاب کی طرف دیکھا، یہ تو شاعری کی کتاب تھی۔ میں نے کہا کہ تمہیں شاعری پسند ہے؟ تو اس نے کہا کہ مجھے شاعری بہت زیادہ پسند ہے اور میں تھوڑی بہت شاعری بھی کرتا ہوں۔ اس نے مجھے ایک شعر بھی سنایا۔ یہاں پر مجھے میری ایک دوست یاد آ گئی جس کے ساتھ میں کالج میں پڑھتی تھی۔ وہ نفسیات کی اسٹوڈنٹ تھی اور ہمیشہ اسی طرح کی باتیں کر کے ہمارا سر کھاتی رہتی تھی، کیونکہ وہ پاگلوں کی ڈاکٹر بننا چاہتی تھی۔ اس نے باتوں باتوں میں بتایا تھا کہ جو انسان پاگل ہوتا ہے وہ شاعری نہیں کر سکتا، کیونکہ شاعری کرنا ایک اعلیٰ وقوفی عمل ہے، اور ایسا دماغ جو پہلے سے ہی بیمار ہے وہ اتنی زیادہ عقل والی ایکٹیویٹی نہیں کر سکتا۔ مجھے وہ یاد آ گئی اور میں نے کہا کہ اگر وہ ڈاکٹر بن گئی ہوئی تو مجھے اس سے یہ بات کرنی چاہیے۔ میں نے اس کا نمبر ملایا لیکن اس کا نمبر نہیں ملا۔ مجھے یقین تھا کہ وہ ڈاکٹر نہیں بنی ہوگی کیونکہ وہ اتنی زیادہ قابل نہیں تھی، لیکن یہ بات تو اس کی ٹھیک ہو سکتی تھی کیونکہ اس نے کتاب سے ہی پڑھا تھا۔ میرا دیور پاگل نہیں تھا، پھر اس کے ساتھ اس طرح کا سلوک کیوں ہو رہا تھا؟ مجھے ایسا لگنے لگا کہ شاید کچھ اور ہی ہو رہا ہے اور مجھے اس کی مدد کرنی چاہیے۔ میں نے اس سے باتوں باتوں میں پوچھا کہ تمہیں کیا پسند ہے، اس کے شوق کیا ہیں، تاکہ میں اس سے دوستی کر سکوں، لیکن وہ میری بات کا جواب ایک لفظ میں دے کر بات ختم کر دیتا تھا۔ شاید وہ یہ سمجھ گیا تھا کہ میں جان بوجھ کر اس سے بات کرنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ ایک اور بات بھی بہت زیادہ عجیب تھی۔ ایک طرف میری ساس کہتی تھیں کہ میرا بیٹا بیمار ہے، ہم اس کا علاج کروا رہے ہیں، دوسری طرف اس کے لیے رشتہ بھی تلاش کر رہی تھی۔ کیا ان کو ایسے بیٹے کا رشتہ کرنا چاہیے تھا؟ اگر اس کے ساتھ کوئی مسئلہ تھا تو پھر کسی کی زندگی کو برباد کرنا کہاں کی عقل مندی تھی؟ کہیں ایسا تو وہ نہیں سوچتی تھی کہ شادی ہو جائے گی تو ٹھیک ہو جائے گا، کیونکہ یہ بات تو ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ پائی جاتی ہے کہ لڑکے کے اندر کوئی بھی برائی ہو، یہاں تک کہ وہ کسی میڈیکل کنڈیشن میں بھی ہو، تو لوگ یہی کہتے ہیں کہ اس کی شادی کروا دو، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔
मेरे शौहर ने मुझे देख लिया कि मैं अपने देवर से बात कर रही थी। उसने मुझे कुछ नहीं कहा, लेकिन वो अपने कमरे में चला गया। उसने कहा कि वो कोई फ़ाइल घर पर भूल गया था, इसीलिए लेने के लिए आया था। उसने कहा कि मैंने तुम्हें कहा था ना कि उससे ज़्यादा बात नहीं किया करो, और अम्मी तुम्हें अकेला छोड़ के चली गई। मैं आज ही उनसे बात करता हूँ कि तुम्हें अकेला छोड़ के नहीं जाया करें। मैंने कहा कि आपका भाई बिल्कुल ठीक है, आप लोग इसे पागल करने पर क्यों तुले बैठे हैं। मेरे शौहर ने मुझे अजीब नज़रों से देखा। उसने कहा कि तुम कभी भी ये मत समझना कि वो बिल्कुल ठीक है और उसके साथ ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे मेरे शौहर के चेहरे पर अजीब से तासुरात नज़र आए। मैंने उसका इस तरह का चेहरा पहले नहीं देखा था। मैंने कहा कि आप क्या सोच रहे हैं? आप ऐसा तो नहीं सोच रहे जिस पर आपको बाद में पछताना पड़े और शर्मिंदा होना पड़े। मेरे शौहर ने कहा कि मैं ऐसा कुछ नहीं सोच रहा हूँ, उससे दूर रहो। अगर वो ठीक भी होता तब भी मैं तुम्हें यही कहता कि तुम उससे दूर रहो, क्योंकि मुझे वो इंसान बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तुमने भी तो कहा था कि तुम्हें अपनी बहन अच्छी नहीं लगती है। मैंने कहा कि मेरी बहन हमेशा मेरे साथ जिद लगाती है, पर जीत मेरी होती है। लेकिन आपके भाई का तो आपके साथ ऐसा कोई रवैया नहीं है। आपका भाई तो आपकी बहुत तारीफ करता है। मेरे शौहर ने कहा कि मुझे इस मामले पर कोई बात नहीं करनी है। मैं यहाँ पर अपने काम से आया था, अच्छा हुआ अचानक आ गया। अब जब तक अम्मी नहीं आती मैं यहीं पर बैठा हूँ। तुम अपना काम कर लो और उसके साथ ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे बहुत अजीब लग रहा था। मेरे शौहर के साथ मेरी जब भी बहस होती थी इसी मामले पर होती थी। हमारी आपस में कोई भी ऐसी बात नहीं थी जो हमें बुरी लगती हो। पता नहीं क्यों मेरे दिल में ये बात बैठ गई थी कि ये लोग जानबूझकर उसके साथ ऐसा सलूक कर रहे हैं और वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि कभी तो वो घर की कोई चीज़ ठीक कर रहा होता था, कभी किताबें पढ़ रहा होता था और कभी फ़ोन पर कोई डॉक्यूमेंट देख रहा होता था। लेकिन जिस दिन मेरी सास उसको वो शरबत पिलाती थी उसी दिन उसे बांध के रख देती थी। एक दफ़ा मैं अपने कमरे में थी जब घर का फ़ोन बजा। मैंने पहले तो फ़ोन नहीं उठाया। वैसे भी मैं इस घर के किसी मामले में बोलती थी तो मेरे शौहर और मेरी सास के मुंह पर 12 बज जाते थे, इसीलिए मैंने ऐसी कोई बात नहीं की। लेकिन फ़ोन बार बार बज रहा था तो मैंने जाकर फ़ोन उठा लिया। जब मैंने फ़ोन कान से लगाया तो कोई लड़की बोली, लेकिन मेरी आवाज़ सुनकर वो खामोश हो गई। मैंने कहा कि आपने किससे बात करनी है? अगर बात नहीं करनी तो फ़ोन क्यों किया है? क्योंकि मैं बार बार पूछ रही थी लेकिन वो मुझे जवाब नहीं दे रही थी। थोड़ी देर के बाद उसने फ़ोन बंद कर दिया। आधे घंटे के बाद फिर से फ़ोन किया और दोबारा मैंने फ़ोन उठाया। मुझे पता चल गया कि इस दफ़ा भी वही है। पता नहीं ये कौन थी और उसने किस से बात करनी थी। शायद मैं उसका मतलूबा शख्स नहीं थी, इसीलिए मेरी आवाज़ सुनकर वो खामोश हो जाती थी। एक दिन मौका देखकर मैंने वो पाउडर जो मेरी सास मेरे देवर के शरबत में मिलाया करती थी उसमें से थोड़ा सा पाउडर निकालकर अपने पास रख लिया। और जब मैं अपनी अम्मी की तरफ गई तो लेबॉर्ट्री वालों के पास चली गई और उनको कहा कि इसको चेक करें, इसके अंदर क्या है। इतना जानना तो मेरा हक था और मैंने कौन सा कोई इसके बाद फसाद मचाना था। मैं बस ये जानना चाहती थी कि मेरी सास मेरे देवर को क्या पिला रही है, क्योंकि अगर उस घर में कुछ बुरा हो रहा था तो मुझे उसे रोकना चाहिए था। मुझे अपने शौहर से बहुत मोहब्बत थी। मेरी शादी उससे हुई थी, वही मेरा हमसफ़र था। लेकिन किसी की मदद करना कोई गुनाह तो नहीं था। जब रिपोर्ट आई तो मैं हैरान रह गई। मुझे लेबॉर्ट्री वालों ने बताया कि इसके अंदर एक ऐसी दवाई मिलाई जा रही है जो इंसान की जिस्मानी और जहनी ताकत को बहुत ज़्यादा बढ़ा देती है और वो बहुत ज़्यादा पुरजोश हो जाता है। उसके अंदर बहुत ज़्यादा ताकत आ जाती है। मैं हैरान रह गई। मैंने कहा कि इसका मतलब मेरी सास जानबूझकर मेरे देवर को ये सब कुछ पिला रही थी, क्योंकि अगर वो उसको ये सब नहीं पिलाती तो वो नॉर्मल रहता। लेकिन एक इंसान जो पहले ही पागल है और कभी भी उसे दौरा पड़ सकता है, उसे ऐसी चीज़ क्यों खिलाई जाए जो उसको कोई न कोई हंगामा करने पर मजबूर कर दे। मैंने ये नहीं पूछा कि क्या इस दवाई को किसी इलाज के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन मैं वहाँ से वापस आ गई क्योंकि इतना जानकर ही मैं हैरान हो गई थी। अब ये बात मेरे दिल में तो थी, लेकिन मैं ये बात घर पर नहीं कर सकती थी, क्योंकि मेरे शौहर ने तो इस बात पे गुस्सा हो जाना था कि तुमने हमारी जासूसी की, तुम्हें ये सब करने की क्या ज़रूरत है। मुझे वाकई ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी। ये तो मेरे अंदर का तजस्सुस था जो मुझसे ये सब कुछ करवा रहा था, वरना मुझे इस बात से क्या फ़र्क पड़ता था। उस घर में मुझे सब कुछ मिल रहा था। 3-4 लोगों का घर था, ज़्यादा काम भी नहीं करने पड़ते थे और मेरा शौहर भी मेरा बहुत ख्याल रखता था, मेरी हर ज़रूरत का ख्याल रखता था। फिर इस तरह की हरकत करना एक बेवकूफ़ी थी, पर यह तजस्सुस होता है जो इंसान से ये सब कुछ करवाता है।
क्योंकि इंसान के दिल में जब शक आ जाए या कोई बात आ जाए तो वो उसको जानने के लिए किसी भी हद तक चला जाता है। मेरे दिल में भी यही बात थी। एक दिन मैंने देखा मेरी सास ने फिर से वही शरबत बनाया और मेरे देवर को आज भी रस्सी से बांध दिया। वो उसे हमेशा घर के हॉल में ही बांधा करती थी। वो न जाने कहाँ चली गई। जब मैं वहाँ से गुजरी तो मेरे देवर की हालत देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लगता था कि उसके साथ कोई मसला है। वो बहुत ही आराम से बैठा था। उसने मेरी तरफ देखा और मुझे कहा कि मेरे पाँव में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, क्या आप ये रस्सी खोल सकती हैं? मैंने कहा कि अम्मी गुस्सा करेंगी। उसने कहा कि मेरे पाँव में बहुत दर्द हो रहा है। अम्मी ने रस्सी बहुत ज़्यादा ज़ोर से बांध दी और वो ना जाने कहाँ चली गई हैं। आप इसको थोड़ी देर के लिए खोल दें। जब अम्मी आएंगी तो मैं उनको कहूँगा कि वो फिर से रस्सी बांध देंगी। मुझे ये बात मुनासिब लगी कि बेचारे को दर्द हो रहा होगा तो थोड़ी देर के लिए रस्सी खोल देने में क्या मसला है। लेकिन जैसे ही मैंने रस्सी खोली तो मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई। मेरे देवर ने पागलों की तरह मुझ पर हमला कर दिया और मुझे धक्के देने शुरू कर दिए। पहले मैं एक दीवार से टकरा गई और फिर दूसरी दीवार से। मुझे काफ़ी सारी चोट लग गई। जब मेरी सास वहाँ पर आ गई और मेरे देवर को काबू किया, आज उसकी हालत देखकर वाकई हैरान रह गई। वो जितना नॉर्मल लग रहा था उतना ही ज़्यादा नॉर्मल नहीं था। यहाँ तक कि मेरा शौहर भी वहाँ पर आ गया। मेरी हालत काफ़ी बुरी थी। मुझे अस्पताल ले गए। वहाँ जाकर ये भी पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ, लेकिन मेरा बच्चा खैरियत से था। फिर मेरी सास और मेरे शौहर ने मुझे बताया कि इसको एक बीमारी है और जो दवाई हम इसको देते हैं वो इसके लिए अच्छी नहीं है, लेकिन वो इसको देना ज़रूरी है क्योंकि उसकी वजह से इसने ठीक होना है। इसीलिए जिस दिन इसको दवाई दी जाती है इसे उस दिन रस्सी से बांध देते हैं। हम तुम्हें ये बात बताना चाहते थे, लेकिन ये सब कुछ उसके साथ इसलिए हुआ क्योंकि उसने किसी लड़की से मोहब्बत की थी जिसने उसे धोखा दिया और उसके पिछले 2 साल तक ये नशा करता रहा। हम नहीं चाहते थे कि तुम ये बात जान लो क्योंकि हम इस बात पर शर्मिंदा थे। हमारे ख़ानदान में आज तक किसी ने इस तरह की हरकत नहीं की है, इसीलिए हम पूरी बात नहीं बता रहे थे, लेकिन हमें तुम्हें बता देना चाहिए था। मेरे शौहर का कहना था कि मेरी बीवी को पहले दिन ही हकीकत बता देनी चाहिए थी, लेकिन ये अकल भी मेरी सास ने निकाली थी। उसने कहा था कि इसको सब कुछ ना बताया जाए क्योंकि ये हमारे ख़ानदान की नहीं है, बाहर से आई है। मेरे शौहर ने मेरी सास को कहा कि आपकी कोई बात नहीं मानूंगा, आपने मेरी अकल निकाल ली और आज आपकी वजह से मेरी बीवी को ये दिन देखना पड़ा। उसके बाद से मैं कलीम से काफ़ी दूर ही रहती थी और बाकियों की तरह ही उसे ट्रीट करती थी। दिमाग की बीमारियां काफ़ी अजीब तरह की होती हैं। एक नॉर्मल इंसान ये समझता है कि पागल बेचारा है, पागल नहीं है, लेकिन जब कोई किसी दिमागी बीमारी में मुब्तला होता है तो उस पर रहम करना कभी कभी आपकी गलती बन जाता है, और मेरे साथ भी यही हुआ था। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि उसका इलाज जारी है और डॉक्टर कहते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक ही कहते हैं कि जो लोग खूबसूरत होते हैं उनकी किस्मत खूबसूरत नहीं होती, चाहे वो मर्द हो या औरत हो। मेरे देवर के साथ भी यही मामला था। न जाने वो कौन सी लड़की थी जिसने उसका दिल तोड़ा था। जिसने इतने खूबसूरत मर्द का दिल तोड़ दिया, फिर वो किस किस्म की लड़की हो सकती थी। मैं उसके लिए भी दुआ करती हूँ और अब उससे काफ़ी दूर ही रहती हूँ। मुझे उससे डर भी लगता है, लेकिन मेरा शौहर कहता है कि हम कोई ना कोई इंतज़ाम कर लेंगे। जब हमारी औलाद इस दुनिया में आएगी तो हम कहीं शिफ्ट हो जाएंगे ताकि मेरे बच्चे महफूज रह सकें। अगर आपको आज की हमारी कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए और अपने प्यारों के साथ शेयर कीजिए। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।